सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियों जाने, इस अंतर रवे हर नाम। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज घर वासा होए। सलोक महला तीजा, पंडित पढ़ पढ़ उच्चा कूकदा। माया मोह प्यार, अंतर ब्रह्म न चीन्हई। मन मूर्ख गवार, दूजे पाए जगत पर बोधदा। ना बूझे विचार, बिरथा जन्म गवाया। मारे जमै वारो वार, महला तीजा। जिनी सतगुर सेविया, तिनी नाम पाया। बुझो कर विचार, सदा शांत सुख मन वसै। चूकै कूक पुकार, आपे नो आप खाए। मन निर्मल होवै, गुर शब्दी विचार। नानक शब्द रते से मुक्त हैं, हर जियो हेत प्यार। पौड़ी
हर की सेवा सफल है, गुरमुख पावै थाई। जिस हर पावै तिस गुर मिलै, सो हर नाम ध्याए। गुर शबदी हर पाइयै, हर पार लंघाए। मन हठ किन्है न पायो, पुछो वेदां जाए। नानक हर की सेवा सो करे, जिस लए हर लाए। नानक हर की सेवा सो करे, जिस लए हर लाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो श्री राग की वार अंदर 86 अंग ते दर्ज है, इस शब्द की विचार अज आप जी सरवण करोगे। इस महीने की संग्रांद 16 तरीक नूं है। 10वें पातशाह जी का प्रकाश गुरपुरब। उनती तरीक नूं है, जो हर साल की तरह गुरुद्वारा रकाबगंज साहब भाई लखी शाह वणजारा हाल अंदर मनाया जाएगा। नगर कीर्तन 1 जनवरी वाले दिन सजेगा। गुरपुरब के प्रति कोई भरम भुलेखा नहीं है। नगर कीर्तन पंजाब दे विच, हरियाणे विच, बाकी देशां स्टेटां विच उत्थों दी संगत दी अपनी सहूलत है कि वह कदों नगर कीर्तन सजाते ने। गुरपुरब का दिन 29 दसंबर है। 23 दसंबर तो लैके 28 दसंबर तक गुरु कलगीधर पातशाह जी दे लालां दा, गुरु के प्यारे गुरु के सिंघां दा, माता गुजर कौर जी का ये जो शहीदी दिहाड़ियां का समा है, इस समय नूं असीं बड़ी शरधा सत्कार दे नाल मनाउणा है। और आपां यतन करिए कोई भी खुशियां दे कारज, विआह शादियां आदि इस समय विच ना कीतियां जाण। अमृत संचार हर ऐतवार 11 बजे हुंदा है। गुरु घर की सेवा दे विच गुरु के लंगरां वास्ते रसद, कड़ा प्रसाद की देग वास्ते देसी घ्यो, बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बच्चन सिंह जी करवा रहे हैं। कल 14 तरीक गुरु कलगीधर पातशाह जी के छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी का जन्म दिहाड़ा है। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। तेरे कवन कवन गुण
कह गामा तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा बरनना साकों, तू ठाकुर ऊच भगवाना, तुमरी महिमा बरनना साकों, तू ठाकुर ऊच भगवाना। शब्दावतार बाणी दे बोहित जुगोह जुग अटल परम सन्मान योग परम सत्कार योग चवर छतर तखत के मालिक साहिबे कबाल साहिबे बरकत साहिबे कमाल मुर्शदे कामल कामले रहबर रोशने चिराग नूरे नज़र ज्ञान दे सागर समूची मनुखता दे सांझा आत्मक भंडार साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी दी पावन हजूरी तो पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे जोगियां दे जोगी नाथां दे नाथ रहबरां दे रहबर गुरुआं दे गुरु अष्टम बलवीरा अठवें पातशाह बाला प्रीतम साहिब गुरु हरकृष्ण साहब जी दे महान पावन पवित्र इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब तो गुरु की कथा सुन रही सन्मान योग साध संगत जीओ, गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जे कृपा मालक वाहिगुरु दी हो गई है, एडे महान स्थान तक पुज गए हो ते कुछ समा टिक के बैठ भी जाओ। गुरुद्वारा होए सोझी पाए सी। गुरुद्वारे केवल मत्था टेकन लई नहीं बने, गुरुद्वारे बैठ के गुरु दी गल नूं सुन के अपने जीवन नूं कोई सफलता देण लई बने ने। साहिब गुरु हरकृष्ण साहब कृपा करन ये विचार कथा हो जावे, साडे हिरदे च वस जावे। करो कृपा मन जे किते भटक रहा है, मन नूं आवाज मारो, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे ते एक वारी गज के उचारण करो सतनाम श्री। एक वारी फिर आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सलोक महला तीजा। साहिब गुरु अमरदास साहब जी का यह पावन सलोक जो अज विचार करने लई सानू गुरु ग्रंथ साहब जी वालों बख्शिश होया। गुरु अमरदास साहब जी कहते ने पंडित पढ़ पढ़ उच्चा कूकदा माया मोह प्यार। पंडित का अर्थ हुंदा विद्वान ते पंडित आम तौर पर किसी मंदिर के पुजारी नूं भी कह दिता जाता है, किसी ज्योतिष नूं भी कह दिता जाता है। साहिब कहंदे ऐ पंडित तू बड़ा उच्चा कूकदा है, उच्ची उच्ची तू मंत्र पढ़दा है, उस राम नूं परमात्मा वाहिगुरु जी नूं पुकारदा है, पर अंदर ते तेरे वो प्यार परमात्मा वाहिगुरु प्रति है नहीं। तेरा ध्यान ते माया वाला है, तेरे अंदर ते माया दी पकड़ है। दूजी गल उच्चा कूकण नाल की होवेगा, क्योंकि मालक वाहिगुरु कोई बोला ते है नहीं, बहरा ते है नहीं। कबीर मुल्ला मुनारे क्या चढ़े साई ना बहरा होए, जां कारण तू बांग दे घटी पीतर जोए।
ਇਹ ਮੁੱਲਾ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਮੀਨਾਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਰਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਵੀ ਉਹ ਰਿਹਾ, ਬੋਲ ਵੀ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈ, ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇੜੇ ਸਹਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਸਕੂਟਰ ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਚੁੱਕਦਾ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੁੱਜਣਾ, ਸਾਰੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਚਾਬੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜੇਬ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਹੈ, ਪਰ ਭੁੱਲ ਵੱਡੀ ਦੂਰੀ। ਬੰਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਪਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਐਨਕ ਕਿੱਥੇ, ਚਸ਼ਮਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਤਕ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਹੈ ਅੱਖ ਦੀ, ਪਰ ਭੁੱਲ ਵੱਡੀ ਦੂਰੀ, ਯਾਦ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੀਨਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜਾ, ਉੱਚਾ ਕੂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜਾ। ਦਾਸ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ, ਕੋਈ ਭਗਤ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਖੀਰ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਨੇੜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਮਾਂ ਬੇਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਚੀਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਚੀਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਉੱਚਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਉੱਚਾ ਕੂਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਚੀਖਦੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਕੂਕਦੇ ਨੇ, ਚੀਖਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜਦ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ 'ਚ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਹ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਚੀਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਪਿਆਰ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਚੀਖ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਡਿਤ ਪੜ ਪੜ ਉੱਚਾ ਕੂਕਦਾ। ਤੂੰ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੂਕ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਲ ਕੇ ਆईने में छुपा रखी है तस्वीरे यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। ਉਹ ਯਾਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਿਲ ਅਗਰ ਦਾਨਾ ਬਵਦ ਅੰਦਰ ਕਿਨਾਰਸ਼ ਯਾਰ ਹਸਤ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂਘ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਿਲ ਅਗਰ ਦਾਨਾ ਬਵਦ ਅੰਦਰ ਕਿਨਾਰਸ਼ ਯਾਰ ਹਸਤ, ਚਸ਼ਮ ਗਰ ਬੀਨਾ ਬਵਦ ਹਰ ਤਰਫ ਦੀਦਾਰ ਹਸਤ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜਾ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਉੱਚਾ ਕੂਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭੇਟਾ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਦੌਲਤ ਦੇਗੀ। ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾ ਚੀਨਈ ਮਨ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ। ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦਾ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਤਰ ਹੈ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਚੀਨਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਸਰਨੇਮ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਵੇਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੇਦੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਦੀ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵੇਦ ਪੜਿਆ, ਦਿਵੇਦੀ ਜਿਹਨੇ 2 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ 3 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ, ਚਤੁਰਵੇਦੀ 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ। ਹੁਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਵੇਦ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ 4 ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਅਖਵਾਏ, ਤੇ ਉਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦਾ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਤਰ ਹੈ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਪੁਣਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੰਡਤ ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾ ਚੀਨਈ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ, ਇਹ ਮਨ ਮੂਰਖ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਗਮਾਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੂਰਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੂਰਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਮੂਰਖ ਇਹ ਗੁਣ ਬੋਲੇ ਸਦਾ ਵਿਨਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਮੂਰਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬਕਵਾਸ ਹੀ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਪੁੱਛੀਏ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਜੇ ਮੰਨੈ ਨਾਹੀ ਨਾਉ। ਉਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਸ਼ਬਦ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੂੰਹ ਰੱਖ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੀ ਨਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਰੋਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਮਲਹਾਜਾ ਜੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਾਂ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਜੋ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਮੂਰਖ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਏਡੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਬੈਠਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੂਕਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਬੈਠਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ 5.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ, ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਰਖਾ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਤਾਨਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਗਿਆ ਬੜੇ ਮਾਣ ਝਾਕੜ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀ ਉਹ ਪੰਡਤ। ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਛੱਜੂ ਝਿਉਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗੰਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਦੇਖਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਆਏ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ? ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ, ਅੰਧਲੇ ਤ੍ਰਿਭੁਣ ਸੂਝਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੂਰਖ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ 4 ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਵਾਓ ਹੁਣ ਅਰਥ। ਨਾਕੋ ਮੂਰਖ ਨਾਕੋ ਸਿਆਣਾ ਵਰਤਾ ਸਭ ਕੇ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਜਦ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਛੜੀ ਸੀਸ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰ ਸੱਜਣਾ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ। ਉਹ ਛੱਜੂ ਝਿਉਰ ਇਉਂ ਬੋਲਿਆ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅਸ਼ ਕਰ ਉੱਠੀ। ਪੰਡਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੀਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਚਾਨਣਾ ਦੇਣਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਚਾਨਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹੀ ਦੀਵਾ, ਜੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਸੜਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਚਾਨਣੇ ਵਾਂਗ ਵਰਤੋ। ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਹੀਐ, ਇੱਕ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੀਐ, ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਹਾ ਸਮਾਈ। ਉਹ ਦੀਵਾ ਬਾਲੋ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਵਾਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਜਗਤ ਪ੍ਰਬੋਧ ਦਾ ਨਾ ਬੂਝੈ ਵਿਚਾਰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਵਰੇ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੁਖ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ ਰੇਤ, ਰਾਸ ਬਰਾਨੀ ਰਾਖਤੇ ਖਾਇਆ ਘਰ ਕਾ ਖੇਤ। ਦੂਜੇ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ,
बड़ी निंदा। वेखो जी की हाल करते हैं। आप माँ बाप का सत्कार कर रहे हो कि नहीं? आप माँ बाप विचों परमात्मा वाहिगुरू नूं वेख रहे हो कि नहीं? आप पत्नी विचों रब नूं वेखदे हो कि नहीं? पति विचों वेखदे हो कि नहीं? पुत्र बच्चे विचों वेखदे हो कि नहीं? ये भी तो निशानियां ने रब दियां। जिन्हां नूं औलाद नहीं मिली उन्हां नूं पुछो की हालात ने। जिन्हां दे घर च बेटियां ही बेटियां ने, पुत्र नहीं, उन्हां दी सोच वेखो। ते जिस घर च पुत्र ही पुत्र ने, बेटी नहीं है, कि बेटी वर्गी बरकत किते मिल सकती है? बाल कन्या को बाप प्यारा। ते जे दोनों ही बख्शिशां तैनूं मिल गईयां, तैनूं माँ बाप भी मिले, पत्नी भी मिली, पति भी मिलिया, बच्चे भी मिले, पुत्र मिलिया, बेटी मिली, कि ये किहने दित्तियां ने? ये निशानी नहीं रब दियां? एवें कह दिता प्राण के बचैया, दूध पूत के देवैया, रोग सोग के मिटैया, किदो मानी मां मानो। मान मांगो तान मांगो धन लक्ष्मी सुत दे। जो चीज़ां मंग के लईयां ते जिन्हें दित्तियां ओहदी निशानी नहीं बनाई। जे पता हुंदा ते जिस तरह ही पत्नी सामने आउंदी ते रब चेते आंदा, वाहिगुरू चेते आंदा। शुक्र है मालक वाहिगुरू कि पत्नी ने घर नूं वसाया होया है। पति नूं वेखदियां मालक वाहिगुरू चेते आउंदा कि सिर दा साईं सिर उत्ते है, किसी दी जुरत नहीं मेरे वाल कोई उंगल चक के भी कुछ कह सके। अगले नूं पता है कि है पति। माँ बाप संभालन वाले ने, जिन्हां माँ बाप ने इतना कुछ बना के दिता। शामां वेले घर पुजो कंमकार तो सब तो पहला माँ बाप कोल जाओ, जाके धन्नवाद करो। उन्हां विचों वेखो परमात्मा वाहिगुरू जी नूं। सब है घट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे। जे सब दे विच है वो, तो फिर माँ बाप विच नहीं है? ते माँ बाप दा दिल तोड़ दिता। माँ बाप नूं बोल 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 दिते। सच जाणियो पत्नी दा दिल तोड़ दिता, पति दा दिल दुखा दिता। ते की रब दा दिल ना दुखिया? की बोली है मालक वाहिगुरू जी दी? पंजाबी, संस्कृत, अरबी, फारसी, गुजराती, मराठी, जर्मन, फ्रेंच, नहीं सब बोलियां वही बुलवा रहा है। पर ओदी बोली की है? ओदी बोली है मिठी बोली। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हों समल थकी वो कदे ना बोले कौड़ा। कौड़ा बोलना जाना पूरन भगवान है, अवगुण को ना चितारे। कहते ओदी बोली ते मिठी है। जिस दी जुबान उत्ते मिठास है, ते जुबानी कलामी नहीं। जिन मन होर मुख होर से कांढे कच्चे आ। भी कितों कुछ प्राप्त करना चापलूसी लई मिठे बोल बोल है ते दूजियां नूं गालां कढ़ दित्तियां। वो भी तो विखावा ही है ना। रब दी बोली है मिठा बोलना। ते जो मिठा बोल रहा है समझो ओदी जुबान उत्ते मालक वाहिगुरू आप वसिया होया है। गुरु अमरदास साहब सतगुरु जी यही समझा रहे ने। कहते दूजे पासे तेरा मन जुड़िया होया, वाहिगुरू वाल है नहीं। प्रबोध दा तू समझाउंदा लोकां नूं कि रब नाल जुड़ो, रब नाल जुड़ो, ते आप ते जुड़िया नहीं। जे तू जुड़िया हुंदा सदा शांत सुख मन वसै, चूकै कूक पिया पुकार। सारी कूक पुकार मिट जानी सी, चुप हो जाना सी। बाबा कबीर साहब जी कहते मैं भी जद सुनिया ना कि मुल्लां उपर चढ़ चढ़ के मीनारां तो पुकार कर रहा है, पंडित उच्ची उच्ची पुकार कर रहा है, तो मैं भी सोचा रब किते दूर ही रहिंदा है। तो किसी ने मैनू कह दिता
कि वो खुदा तो काबे च है। कहते मैं भी तुर पिया। कबीर किस तरह कहते, कहते हज काबे हो जाए था आगे मिलिया खुदाई। मैनू तो राह विच ही मिल पिया। वो राह विच मिल पिया का मतलब की है कि मैनू राह विच ही समझ आ गई है। वो खुदा किते, वो इन्नी क हस्ती है, वो एक बंदे वांग इको जगह बैठा। कहते वो तो मेरे नाल लड़ पे मालक वाहिगुरु। हज काबे हो जाए था आगे मिलिया खुदाए, साई मुझसों लड़ परिया तुझ किन फरमाई गाए। तैनू किने कह दिता कि मैं सिर्फ उत्थे ही बसदा। उन्होंने राम क्यों कहा? क्योंकि सृष्टि च रमिया होया है, तां उन्होंने राम कहते ने। नाम दे बड़े डूंघे अर्थ ने। हुणे तुसीं सुन रहे सी, कहा जा रहा सी कि साहिबजादा जी का कल नूं जन्म दिहाड़ा है। 4 साहिबजादे। हैरान होना वा, डीप मीनिंग, ऐसा डूंघा अर्थ है उन्होंने नामां दा। अजीत सिंह केवल अजीत थोड़ा। जिस दिन भंगाणी का युद्ध जित के आए सन गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु, ते बाबा अजीत सिंह का जन्म होया। ते जंग जित के आए सन ते नाम रख दिता अजीत सिंह, जिन्हों कोई जित नहीं सकता। ते साका चमकौर साहब ये शहीदी दिहाड़े चल रहे हैं ना, ते जिहदे चमकौर दी जंग हुई, सिंह शहीदियां प्राप्त कर रहे सन। लखां दी तादाद नाल लड़ के मुगलों के आहू ला रहे सन। हजारां नूं मार के आप शहीदियां प्राप्त कर रहे सन। ते बाबा अजीत सिंह वीर रस च आए। गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु जी ने कहा कि गुरु पिता जी मैनू भी जंग के मैदान में उतरन की आग्ञा दिओ। साहिब ने थापड़ा दिता ते कहा अजीत सिंह सामने जंग का मैदान है। जिस दिन भंगाणी का युद्ध जित के आए सा तेरा जन्म होया सी, तेरा नाम रखिया सी अजीत सिंह, जिन्हों कोई जित ना सके। जंग के मैदान च जा रहे, तेरी छाती उत्ते ते जितने मर्जी वार होण, तेरे पिठ उत्ते एक भी वार नहीं होना चाहिए। कोई ये ना कह दे कि गुरु गोबिंद सिंह का पुत्र पिठ विखा के दौड़ रहा सी। तो मैदान जितना है। ते कहा बाबा अजीत सिंह ने, गुरु पिता जी तुसी मैनू नाम अजीत सिंह दिता है, नाम का अजीत हूं जीता ना जाऊंगा। तुसी मैनू नाम अजीत सिंह दिता, मैं किसी तो जितया किस तरह जावांगा? नाम का अजीत हूं जीता ना जाऊंगा। जीता तो खैर, जे मैं जित गया तो ठीक है, हार के जीता ना आऊंगा। हार के जिंदा वापस नहीं आवांगा। सन्मुख लड़ के शहीदी प्राप्त करांगा। ते शहीद नूं कोई जित नहीं सकता। शहीद ते मैदान जितदा है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हयात तो हयात, वो मौत भी हयात है। वो तो मौत भी हयाती बन जाती है, वो जिंदगी बन जाती है कौमां दी। अजीत सिंह जिहदे अंदर जितण दा जज्बा है, जो अजित है कोई जित नहीं सकता। ते कौन अजित रहेगा? जो जूझण वाला होगा। आम मनुख जिन्हों जूझना ही नहीं आता, जो जुझारू ही नहीं है, वो की मैदान जितेगा? तो यदा मतलब जुझार भी चाहिए। ते जिथे अजीत सिंह ते जुझार सिंह ने, जूझेगा कौन? जो जोरावर होगा। कमजोर की जूझ सकेगा? ते जोरावर भी चाहिए। जोरावर भी चाहिए। ते जिथे 3 गुण इकट्ठे हो जान ना, अजित रहन दा जज्बा ते जूझण दा जज्बा होवे अंदर, ते जोरावर भी हो, उथे फतेह निश्चित हो जाती है। उथे फतेह सिंह भी नाल है। इसे करके 14 तो वध जंगां साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने लड़ियां।
ਹਰ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਜਨਮ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ। ਅਕਾਰਥ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਨਮ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਜਿਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨੇ ਨਾਉ ਪਾਇਆ ਬੁੱਝੋ ਕਰ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਨਾਮ ਨੇ ਗੁਣਵਾਚਕ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਚੂਕੈ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਖ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਨਾਮ, ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਤ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਕਿ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਰਹੀਮ ਰਹੀਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਹਿਮ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਨੇ ਝਗੜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਕਿਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਹੀਮ ਰਹੀਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਜੰਦਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਰਹੀਮ ਰਹੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਰਹਿਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਲਾਦ ਰਹੀਮ ਰਹੀਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ। ਉਹ ਰਹੀਮ ਰਹੀਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਜੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਰਹੀਮ ਰਹੀਮ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਰਹੀਮ ਰਹੀਮ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ ਹੈ। ਸਭੈ ਗਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਧੋਖਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਨਿਕਲੇ। ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ ਥਲ ਤੇ ਕੂਆਂ ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ, ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਰਾਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਨਾਰੀ ਤੇ ਜੋ ਪਰਖ ਕਰਾਵੇ, ਪਰਖਨ ਤੇ ਜੋ ਨਾਰੀ, ਉਹ ਪਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਖਿਨਮੈ ਰਾਉ ਰੰਗ ਕੋ ਕਰੀ, ਰਾਉ ਰੰਗ ਕਰ ਡਾਰੇ। ਫਿਰ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਸਕਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ।
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਂਢੂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਜਤ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਮਿਟਾ ਦੇ, ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਖਿੱਚ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ? ਤੂੰ ਲਕੀਰ ਮਿਟਾਈ, ਕੋਈ ਗਮ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਿਟਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਮ? ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਮ? ਜਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸਾ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਣਕਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਵੇ, ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁਕਤ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਬੁਕਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਣ ਆਪੇ ਨੂੰ ਆਪ ਖਾਏ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਆਪੇ ਨੂੰ ਆਪ ਖਾਏ। ਆਪੇ ਨੂੰ ਆਪ ਖਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਲੀਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਪ ਗਵਾਵੇ। ਪੰਡਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਡਤ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੇ? ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦ ਨਾ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ, ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪਾਂਧਾ ਜੋ ਸੀ, ਪਾਂਧਾ ਮਾਸਟਰ ਟੀਚਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਟੀਚਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਨੇ, ਤੇ ਫੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧਾ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਸਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
कि नानक ये वेख ते फट्टी उत्ते ये सस्सा अखर लिख। गुरु नानक देव साहब जी ने सामने तो पूछ लिया कि पांधा जी इस अखर का मीनिंग की है, अर्थ की है, मतलब की है। हैरान होया पांधा, हाले आया ही है तो सवाल जवाब करन लग गया। फिर भी जवाब तो देना सी। कहन लगा नानक एक अखर का कोई मतलब नहीं हुंदा, अर्थ नहीं हुंदा। कई अखर जुड़ते ने, कोई शब्द बनता वह अर्थ हुंदा। गुरु नानक देव साहब जी ने फट्टी सट दी। हुण फट्टी सट्टन का मतलब ये नहीं सी कि पांधे की निरादरी नहीं, एक तरीका सी कि सब का ध्यान इधर आवे। एक क्रांतिकारी तरीका, सारे बच्चों का ध्यान उधर। फट्टी सट्टी। पांधा भी गुस्से च आया तो कहता है, जब गुरु नानक देव साहब जी ने कहा ना कि पांधा जी जिस अखर का कोई मतलब ही नहीं, उन्होंने पढ़न का की लाभ है, फट्टी सट दी। तो पांधे ने कहा फिर तू दस इस अखर का मतलब की है, जे तैनू ज़्यादा पता है। गुरु नानक देव साहब जी ने कहा पांधा जी एक अखर ही तो पहला लिखिया जाता है, उसे का सारा पसारा अगे होंदा है। पांधा कहंदा तू इस अखर का अर्थ दस सस्से का। उदों गुरु नानक देव साहब जी ने बाणी उचारण की, सस्सै सोए सृष्ट जिन साजी, सबना साहिब एक भया, सेवत रहे चित जिन का लागा, आया तिनका सफल भया। सस्से तो इउं जानो कि सृष्टि की रचना उस मालक वाहिगुरू जी ने की है। सबना साहिब एक भया, ते सब दा मालक वो एक है। सेवत रहे, देखो लड़ी किस तरह सस्से अखर दी बनी है। सेवत रहे चित जिन का लागा, कहंदे जिन्हां दा चित जुड़िया, जिन्हां ने एक अखर नूं समझिया, उहदा पसारा वेखिया, वो तो जुड़ गए वाहिगुरू नाल। उन्हां नूं समझ आ गई कि एक तो ही सारा संसार पैदा होया है। वो सेवा च जुड़ गए। आया तिनका सफल भया, उन्हां दा आउणा सफल हो गया, बाकी व्यर्थ। हुण पंडित नूं समझ आउणी शुरू हो गई गल, अहंकार टुटिया। ते कहंदे नानक होर खोल के समझाओ। उदों गुरु नानक देव साहब जी ने कहा कि पांधा जी जिस तरह कई जीरो कई सिफर होण, शून्य, कोई वैल्यू नहीं उन्होंने, भावें 10 लिख लो भावें 100 लिख लो, पर जे सामने कोई गिनती आ जाए, एका आ जाए, कोई अंक आ जाए, तो वो शून्य जो ने उन्होंने भी वैल्यू बन जाती है, उन्होंने बुकत बन जाती है। 10, 100, 1000, लख, करोड़, बिल्कुल इउं जो असी जीव हाँ, मनुख हाँ, एक शून्य जीरो तो वध कुछ नहीं हाँ। पर जद असी एक नाल जुड़ जाते हैं, असी मालक वाहिगुरू जी नाल जुड़ जाते हैं, तो साडी बुकत बन जाती है, साडी वैल्यू बन जाती है। उन्हां बारे कहा जाता है आया तिनका सफल भया। ते सतगुरु जी कह रहे ने कि जिन्हां ने इसनूं विचारिया, नानक शब्द रते से मुक्त है, हर जियो हेत प्यार। जिहड़े शब्द च रत गए वो मुक्त हो गए। मुक्त शब्द इस देश च बड़ा धोखा दिता गया, बड़ा कुछ कहा जाता है, ये कर लो, वो कर लो, ये दान पुण्य करो, मरण तो बाद मुक्ति मिल जाएगी। साहब कहते मरण तो बाद मुक्ति मिली तो की लाभ होया। मुए हुए जो मुक्त देओगे, मुक्त ना जाना कोयला। मुक्त ते जींदियां जी होना सी ना, बंधन ते जींदियां जी दे ने। मरण तो बाद किहड़ा बंधन है, बंदा आपे मुक्त हो जाता है। भी जींदियां जी दे बंधन ने, बंदा कहता मेरे तो बाद मेरी पत्नी का की होवेगा, पत्नी कहेगी मेरे पति का की होवेगा, मेरे बच्चों का विआह कौन करावेगा, घर बार बना के कौन देगा। ये बंधन ते जींदियां जी दे ने। मुकत ते जींदियां जी होना सी ना, परिवार च रहिंदियां, परिवार पालदियां मोह तो पर उठना सी। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु साका चमकौर साहब वापरिया, ते जद चमकौर गड़ी छड्डी
ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਰੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਨਿਰਮੋਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਅਚਾਨਕ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਪੜਾ ਛੰਡਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਛੰਡਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੁਕ ਜਾਓ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਫਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਹੋ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਵਸਤਰ ਲਾਉਣੇ ਸੀ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਕਮਰ ਕਸੇ ਦਾ, ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਰ ਗਏ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਮੁਕਤ ਕੋਈ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਮੁਕਤ ਉਹ ਨੇ। ਪੌੜੀ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਥਾਏ। ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਕਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਥਾਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਵਸਾ ਇੱਕ ਠਾਏ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਹਰ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲੈ, ਸੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਪਾਈਐ, ਹਰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਹਠ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਪੁੱਛੋ ਵੇਦਾਂ ਜਾਏ। ਮਨ ਦੇ ਹੱਠ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਪਿੱਠਾ ਲਮਕ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਪਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਠ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੈ, ਜਿਸ ਲਏ ਹਰ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਪੁਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਏ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਗਰਦਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਪੋਟਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਟਾਵਾਂ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਪਰ ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਤਨੇ ਦੁੱਖ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਪੁੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਵਸਾ ਇੱਕ ਠਾਏ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ। ਜਦ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਆ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਓ ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਟਿਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਿਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਹਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੌੜੀਆ ਪੁਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬੰਦ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।